برنامه‌های قبلی در 2 برنامه قبل ما روی موضوعات مختلف صحبت کردیم. روی ریسرچ رایتینگ در مجموع حرف زدیم و همچنان اهمیت ریسرچ یا تحقیق روی صحبت کردیم. اهداف شما وقتی که شما یک تحقیق نوشته میکنین، سوال شما چگونه باشه، هدف شما چگونه باشه. همچنان روی لیترچر ریویو صحبت کردیم و ریسرچ دیزاین و متدولوژی رو گفتیم که میتودهای مختلف به خاطر انجام تحقیق وجود داره که ما قبلا روی این موضوعات هم صحبت کردیم در برنامه دیروز و روز قبلش. And we talked about qualitative variables, I think, which are categorical variables as well, that are divided to nominal variables and ordinal variables. So nominal variables, they were like, are the variables that they do not, those variables that do not follow an inherent order. مثلا شما از یک نفر فرض کنید مثلا شما از یک نفر رنگ دلخواهش رو پرسان میکنید. It can be black, blue, white, green, purple, anything, but you don't need to write them in order, in an inherent order, like first black, then white, then blue. No, you can just write it randomly, and that is nominal variables. You don't need to follow an order. And then we have ordinal variables. Ordinal variables, they're also categorical variables. These categories, they have a clear order of ranking, like your grade, first, second, third, fourth. Or you're like, for example, satisfaction ratings, like satisfaction ratings, satisfied, very satisfied, unsatisfied, or dissatisfied. No, we cannot say unsatisfied, sorry for that, dissatisfied. So we can say satisfied, very satisfied, or dissatisfied. Unsatisfied is the wrong word for that, just sorry for that. Yeah, so we can say satisfied, very satisfied, and dissatisfied. These are all about ordinal variables and nominal variables. But today we're going to talk about quantitative or numerical variables. So what are quantitative and numerical variables? Quantitative variables. Variables که در جوابش اونا فقط یک عدد رو باید نشون کنن. به اون میگن quantitative variable. Quantitative variable دو نوع است. یکی continuous variables or continuous variables and the other one is discrete variables. Discrete, continuous variables, اونو variables رو میگن که در اونجا شما like these variables, they can take any numerical value within a certain range. Like they are infinitely divisible and can include decimal points as well. Continuous variables, اونو variables رو میگن که شما در جوابش حتی میتونین عدد اشاری رو پرتین. مثلا 10.5, 10.65, like, or 7.25. It can take even decimal points. Variables is مثلا. For example, what is the temperature today? So temperature is 22.5 Fahrenheit or centigrade. So it can take like decimal points as well. What is your weight? My weight is 45.3 kilograms or anything. So you can use decimal numbers for that as well. And then we have discrete variables. So discrete variables, they can only take specific or distinct values. Like you can't add decimal points to that. عدد اشاری نمیگیره. 10, 15, 12, 15, like 20, just the exact numbers like 12, 10, 11, 14, 15, but no points, no decimal value. That is discrete variable. For example, how many students are in the class? How many students are in the class? 10 students, 50 students. You can't say 10.5 students are in the class. So there's no 0.5 in a class. It's just the exact value. 10 students, 15 students, 20 students. How many siblings do you have? 1 sibling, 2, 3. You can't say I have 1.5 brothers. Or for example, 2.3 sisters. No, you just say 2 sisters, 1 brother. That is called discrete variables. که ما اونا را مورد بررسی قرار میدیم. فرض کنید شما یک سروی میکنید، به خاطر ریسرچتان شما یک سروی میکنید. در اون سروی شما از مردم پرسان میکنید که سنتان چند است، رنگ دلخواهتان چی است، قدتان چند است، وزنتان چند است، چند خواهر و برادر دارین، در فامیل چند نفر هستین، در کلاس چند نفر هستین، چند استاد دارین. تمام اینا واریبل گفته میشن و جوابایی که شما به اون سوالا میگیرین، اینا میتونه که continuous باشه و discrete باشه. variables ما وقتی که quantitative می باشه جوابای نمره‌ای میگیره
بدون عوض. یکی continuous variables داریم، یکی discrete variables داریم. continuous variables به اونو variables میگن، به اون سوالایی میگن، به اون objects میگن که شما در جوابش عدد اشاری مونده میتونید. مثلا وزن یک variable است. وزن شما در سروی پرسان میکنین وزنتان چند کیلوگرم است. وزن یک variable است. خب این وزن عدد اشاری گرفتم میتونه 45.5 کیلوگرم، 40.2 کیلوگرم عدد اشاری گرفتم میتونه. به این میگن continuous. بعد ما discrete داریم. discrete که از یک عدد مشخصه میگیره. چند خواهر برادر داریم؟ 2 خواهر. چند نفر هستیم؟ پسیم 50 نفر. شما نمیتونین که بگوین 2.1 خواهر دارم، به خواهران دارم، یا 1.34 برادر دارم. No, just 1 یا 2 خواهر دارم. در صنف 50 نفر است. 2 استاد دارم، 1 استاد دارم، در 1 پانتون درس میخوانم. نمیتونین بگوین که من در 1.5 پانتون درس میخوانم. That is not true. به این میگن variables, quantitative variables. Variables که quantitative میباشه dynamic, continuous and discrete. Continuous can take decimal points and discrete can take specific numbers. Statistical variable. Statistical variable به چی میگن؟ شما در احصایه و احتمالات، ما در احصایه و احتمالات معمولا سروی میکنیم. اینجا کسی هست که صنف احصایه و احتمالات گرفته باشه؟ میخوره ولی به درد میخوره. احصایه و احتمالات در ریسرچ یک چیز فوق العاده مهم است. Statistics بنیاد ریسرچ شما را تشکیل میده. بعد شما تحقیق میکنین، سر یک موضوع تحقیق میکنین و یک سروی میکنین. از 100 نفر شما سروی میکنین. در اون سروی شما سوالای مشخص باید داشته باشین. نامتان چیست؟ قدتان چقدر است؟ وزنتان چقدر است؟ چند خواهر و برادر هستین در فامیل؟ چند سال میشه که دانشگاه نرفتین؟ مثلا چند سال کار کردین؟ در چند جای کار کردین؟ در کجاها کار کردین؟ اینا همگیشون variables گفته میشه. قد، وزن، معاش، تعداد خواهر و برادر، صنف، رتبه، اینا همگیشون statistical variable میگن. یک چیزی که زیر استدی، زیر تحقیق شما قرار داره. و اونو میگن statistical variable. The next part is data collection and data analysis. شما این سرکل میبینین در روی اسکرین مک هست. از research question شروع میشه به source and collection یا data cleaning میشه data analysis and then discussion and interpretation. Yeah, okay, perfect. So, این می cycle researches. ریسرچتان از کجا شروع میشه؟ ریسرچ کوشنتان مشخص میکنین. وقتی که ریسرچ کوشنتان مشخص کردین sources and collection. So شما در اینجا هم ریسرچ کوشنتان مشخص میکنین، هم دیزاینش مشخص میکنین و اینکه کدام میتدولوژی را استفاده میکنین. کلش در میستپ اول میشه. وقتی که میتدولوژیتان مشخص شد، واریبلزتان مشخص شد، میرین طرف دیتا کلکشن، معلومات جمع آوری میکنین. از طریقه های مختلف که بعداً روش گپ میزنیم. معلومات جمع آوری میکنین. معلومات جمع آوری کردین. اینا شما از یک شیت میسازین. در اکسل معمولا شیت میسازن. در اکسل میرین یک شیت میسازین. در اونجا تمام جوابا رو در یک فرم اکسل میارین. نامش، ماشش، قدش، وزنش، تعداد خواهر برادرش، در کجا زندگی میکنه، چند سال درس خوانده، در کجا درس خوانده، تمامش برامون 50 نفر که سروی میکنین یا 100 نفر که سروی میکنین شما در یک اکسل شیت جورش میکنین در برنامه اکسل. این کار کردین. بعدش دیتا کلینینگ میکنین. شما معلومات در اکسل وارد کردین. اما فعلا وقتش است که شما برین ببینید که کدام معلومات کم است، کدام معلومات گم است، چه چیزا رو شما باید ضرورت دارین اد کنین، چه چیزا شما ندارین کسی جواب نداده یا جوابی که مربوط از اون میشه داده. اونو معلومات دیتا کلینینگ پاککاری میکنین. معلوماتتون چیزایی که غیر مرتبط باشه ریمووشون میکنین، چیزایی که خالی باشه اونا رو جدا میکنین. به اینی میگن دیتا کلینینگ. دیتا کلینینگتون که شد، دیتایتون آماده است، معلوماتی رو که میخواستین جمع آوری کنین کلگیشو جمع آوری کردین. Now it's time to do data analysis. معلوماتتون، دیتایی رو که جمع آوری کردین، اینفورمیشن رو که شما کامل جمع آوری کردین، وقتش است که تحلیل کنین، تجزیه کنین. اوکی، من این معلومات از 100 نفر به دست آوردم، بیاین که رو تحلیل کنین. تجزیه میکنین، تحلیل میکنین با طریقه های مختلف. تحلیل و تجزیه هم که تمام میشه، شما رو در قالب یک ریسرچ پیپر میارین، در قالب یک ویدیو یا یک پرزنتیشن یا هر آن چیزی که میل دل خودتان میباشه و ضرورت میباشه، در قالب اون میارین، با دیگر رو شریک میسازین، با مردم دیگر شریک میسازین. Okay, I did a research on this specific topic
and these are the findings. او پروسه آخرش می باشه، مرحله like done, everything is done. ما و شما ریسرچ کوشن کردیم، لیترچر ریویو، متدولوژی کلکش کردیم، میاییم سر استپ بعدی which is data collection. Data collection and data analysis. Data collection طریقه جمع‌آوری معلومات. شما ریسرچتان هم دیمش رو مشخص کردین، موضوع تحقیقتان رو مشخص کردین and now you want to collect information or data. معلوماتتان رو میخواین که به دست بیارین یا جمع‌آوری کنین. طریقه های مختلف وجود داره. شما چگونه میتونید معلوماتتان رو جمع‌آوری کنین؟ چه طریقه، چه روش رو معمولا شما استفاده میکنین وقتی که میخواین معلومات در مورد یک موضوع جمع‌آوری کنین؟ And now I want to talk about it. وقتی که شما میخواین در مورد یک موضوع معلومات جمع‌آوری کنین، طریقه های مختلف وجود داره که شما معلوماتتان رو جمع‌آوری کنین. و در اون جمله سروی چند نوش است که اینجا شما میبینین اسکرین. سروی است، سروی میکنین، اکسپریمنت است، آزمایش میکنین، observation میبینین، مشاهده میکنین از طریق مشاهده. این سه مشهورترین یا معمولترین طریقه های جمع‌آوری معلومات است وقتی که شما برای تحقیقتان میخواین معلومات جمع‌آوری کنین. میریم سر سروی اول صحبت میکنیم. Just a brief explanation of a survey. So surveys involve collecting information from individuals through structured questionnaires. Like they are useful for gathering opinions, attitudes, and also self-reported data on various topics. سروی معمول ترین طریقش می باشه که شما از مردم، از خود مردم، از individuals معلومات جمع‌آوری میکنین. اما شما به خاطر از یک کوشنری، یک سوالنامه معمولا میسازین وقتی که سروی میکنین. نظر به اون سوالنامه شما میتونید که نظریات مردم جمع‌آوری کنین، معلومات در مورد خودشان جمع‌آوری کنین، در مورد افکارشان، در مورد موضوعات دیگه‌ای که شما میخواین روی ذوق تحقیق کنین، معلومات جمع‌آوری کنین. و معمول ترینشان معمولا سروی است. خصوصا در ریسرچ های که دانشگاه هاست معمولا تاپیک هایی که مربوط سوشیولوژی میشه یا پولیتیکال ساینس میشه یا لا میشه یا این موضوعات، چیزایی که ساینتیفیک نیستن، مضامینی که ساینتیفیک نیستن، چیزایی که مثلا اکسپریمنت ضرورت نداره، شما حتما باید آزمایش کنین، در لابراتوری برین اکسپریمنت کنین and then find an information about it. Just survey. از مردم میخواین معلومات جمع‌آوری کنین. سروی معمول ترینش سروی از طریق فون کال بوده میتونه، in person door to door بوده میتونه، ایمیل بوده میتونه، online platforms, anything. It can be call, it can be. سروی معمول ترین طریقش است. بعد از اون ما داریم experiment آزمایش است. شما آزمایش میکنید. So experiments are controlled studies and where researchers they manipulate variables to observe their effects. So they help establish cause and effect relationships by comparing experimental groups to control groups. معمولاً در موضوعات ساینتیفیک، چیزایی که ساینسی می باشن، شما اکسپریمنت انجام میدین، شما تحقیق میکنین. I'm not good with science. I can't think of any theme or any research question because I really don't like science. But معمولاً در موضوعاتی که ساینسی می باشه، در بیولوژی می باشه، فیزیک و کیمیا و می سابجکت های دیگه که هست، وقتی شما یک تحقیق نوشته میکنین، اول باید اکسپریمنت کنین. یا اکسپریمنت کنین یا observation، مشاهده. And then you can write it. و این معمولاً گروپی انجام میشه. بعضی وقتا اکسپریمنت گروپی انجام میشه. یک گروپی از مردم میان روی یک چیز اکسپریمنت میکنن. فرض کنین یک تاپیک بسیار جالب میتونه که چی باشه؟ سبمرسیبل باشه. شما کسی اینجا هست در مورد امی حادثه اخیر سبمرسیبل که در امریکا شد، در اقیانوس آرام اتلانتیک، نمیفهم نامش درست نمیفهم، در امریکا که شده بود، در مورد تو شنیده باشین؟ یک سبمرسیبل، یک زیردریایی که رفت زیر دریا، 5 نفر حاملش بود، 5 نفر بود که بسیاریشون میلیونرها بودن و رفتن زیر دریا و متاسفانه که سبمرسیبل انفجار کرده بود و 5 نفر همگیشون از بین رفتن. I don't know if you have heard about it or not, if you know anything about it or not, but yeah. So it was a submersible. Yes. So it was a submersible. یک زیردریایی بود که میرفت تایتانیک میدید. یک چیز توریستی شکل بود. ولی اولین بارش بود که میرفت. It was the first time that he was going into the water and 5 people
they started from America. They were planning to come to Canada. میخواستن که از امریکا اصلای اقیانوس بیاین به امریکا و کانادا و تایتانیک هم میخواستن که ببینن از اونجا که از داخل انفجار کرد و مو 5 نفر که سرنشینش بود همگیشون فوت کردن یا کشتشون یا بر نحوی فوت کردن. فرض کنین یک موضوع ساینسی است و اینا میخواین یک تحقیق در مورد این انجام بدن که چقدر submersibles یا submarines can be safe to go under the water. فرض کنین مثلا I'm really not good with science so I can't give you a better name but فرض کنین شما یک تحقیق میکنین روی submersibles, how they can go deep under the water and how much it is safe to go for example in the ocean just to make it more narrow down. این یک چیز هست که شما معمولا کوشش میکنین هم سروی کنین هم طریقهای مختلف دیگر استفاده کنین و هم اکسپریمنت کنین. میفهمین که مک اکسپریمنت ها خطرناک بوده میتونه ولی شما اگر اکسپریمنت کنین بیشتر میتونین که در موردش معلومات جمع آوری کنین. شما اکسپریمنت میکنین and then you observe it and then you can come up with different points and gaps and ideas and like blah 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 blah. That is something that we can use it. یک طریقش که گفتیم اکسپریمنت بود و متد دیگهش observation میباشه. Observation involves watching and recording behaviors or phenomena in their natural settings. Like it's particularly valuable for studying behaviors that can be manipulated or controlled. This is called observation. Like when you are trying to write research on a specific behavior or phenomena, you observe it. مشاهده میکنین بعد اون نوشته میکنین. This is called observation. So این طریقای معمول است که به خاطر دیتا کلکشن انسان استفاده میکنه، محققین استفاده میکنن. Data cleaning is the process of preparing collected data for analysis by identifying or rectifying errors, inconsistencies, or missing values. So data cleaning, it usually ensures that the data is accurate, reliable, and ready for meaningful insights. Data cleaning یا پاککاری معلومات یک پروسه ای است که معلوماتی که شما جمع آوری کردین او رو برای تحلیل و تجزیه آماده می‌سازه. مشکلات، غلطی‌ها، چیزایی که گنگ است، چیزایی که کم است، تمامی اونا رو شما یا معلوماتی که اصلا نیست، گم است، میسینگ است، تمامی اینا رو شما دور میکنین، از بین میبرین و یک دیتای آماده میسازین، یک چیزی که تمام معلوماتش صحیح است. اوکی؟ و این معمولا دیتا کلینینگ به خاطر خوب است که معلومات شما رو ریلایبل، قابل اعتبار بسازن، آسان بسازن، موضوع پروسه تحلیل و تجزیه رو براتون آسان تر بسازن. به این میگن دیتا کلینینگ. ما چند نوع متد دیتا کلینینگ داریم. First is spotting inconsistent values. Inconsistent values به چی میگن؟ مثلا شما سروی انجام دادین، یک سوالتان در کوشنری بوده که قدتان چند متر است و مردم به جایی که نوشته کنن که 1.65 سانتی متر نوشته کردن 47 کیلوگرم به قد، به جای کل وزن نوشته کنن. معلوماتی که مرتبط نباشن that is called inconsistent. Identifying data points that don't fit the expected patterns or ranges or variables. And these could be due to the entry errors or other issues, anything. معلوماتی را که شما یک نفر همون جواب در سوال سرویتان نوشته میکنه ولی اصلا به اون سوال ربطی نداره. گفتم شما قد پرسان کردین، مردم واسه خود براتون نوشته میکنه. That is called inconsistent values. So consistent values. شما دیتا کلینینگ میکنین، اول میرین پیدا میکنین خود کدام کسی هست که در جای قد وزن نوشته کرده باشه، در جای وزن قد نوشته کرده باشه، اون رو پیدا میکنین. بعد اگر میبینین معلومات دیگهش باشه میتونین که رو چینج کنین جایش. Okay? And the other thing is outliers. So outliers, they are data points that significantly deviate from the rest of data set. They can distort analysis and it's important to decide whether they should be kept, transferred or removed. Outliers معلومات اضافگی مردم براتان میتن. او میگن outliers. معمولا outliers رو remove میکنن، چیزی که ضرورت نیست you can just remove it. بعد از اون داریم null values. Null values or missing values. Missing data can impact results. معلوماتی که کم بود باشه میتونه که نتایج شما رو بسازد، روی نتایجتان تاثیر بانه. better to say that.
and decide how to handle null values, like whether to impute or fill in missing data or discard incomplete cases or acknowledge the gaps in your analysis. شما طریقای مختلف بخاطر null values استفاده میکنین، یا که همون معلومات از همون نفر کامل دیلیت میکنین، یا ای که وقتی که انالیسیستان تجزیه و تحلیلتان میکنین اینا میگین که اوکی از 100 نفر مثلا ما سروی کردیم 2 نفرش معلوماتش در مورد قدش نبوده یا در مورد وزنش نبوده یا خواهر برادر خود نوشته نکنه. null values در تجزیه و تحلیلتان او را identify میکنین. You can do that. And the other part is generate other variables. بعضی وقتا شما میبینین که معلوماتی که جمع آوری کردین کافی نیست. شما میتونین variables در کوشنری تان اضافه کنین و دوباره به دیگران روان کنین تا اینکه معلومات جمع آوری کنین. تا اینکه معلومات بهترتر به خاطر تحقیقتان جمع آوری کنین. So that is called generating other variables. Let me show you something. این اکسل شیت رو میبینین. این اکسل شیت هم من مدت قبل جور کرده بودم. این کورس statistics داشتیم ما و شما اینجا میبینین ما مثلا name یک variable است، nominal variable است. age یک variable است. It's a quantitative variable. It can be sometimes nominal like ordinal variable as well, but usually it's a quantitative variable. Gender یک variable است. Class level یک variable است. Major یک variable است. GPA is a quantitative variable. Height is a quantitative variable. Weight is a quantitative variable. I'm not sure what was this one, but like, yeah. So, فرض کنین شما این معلومات جمع آوری کردین و علی به جای جندر نوشته کنه که کابل. فرض کنین علی به جای جندر نوشته کنه کابل. پایین بیاین مصطفی به جای جندر خود نوشته کنه 150 مثلا. مرسلینا بیایه به جای جندر خود ای چیز نمانه، خالی بانه. اوکی؟ بعد پایین بیاین الهام به جای میجار خود نوشته کنه که AUAF. پایین تر بیاییم نیلاب به جای GPA خود نوشته کنه که first. اوکی؟ ایناله ده اینجا شما اولش هست inconsistent value. معلوماتی که با جندرش مربوط نیست کابل به اون میگن inconsistent value. پایین تر بیاییم inconsistent value 150 not related. پایین تر بیاییم null value معلومات خالی است. بعدی طرف تر بیاییم again inconsistent value. به جای مثلا میجر خود نوشته کنه AUAF inconsistent value. شما وقتی که دیتا کلینینگ میکنین این امیا رو مشخص میکنین. خب اینجا به جای کابل باید میل یا فیمیل باشه. خب علی میل است. بعد مصطفی است میل. بعد میایین این طرفتر مثلا الهام میجرش AUF بوده نمیتونه. AUF نامپنتونه. اینو میکنین خالی چون شما نمیفهمین که میجر الهام چیه. بعد این طرف میایین مرسلینا معلوماتش خالی است. این شما ایدنتیفای میکنین. بعد انالیسیستان میگن که 2 نفر okay from these many people 3 of them or 4 of them didn't write their gender. That should be okay. It's a survey. People usually do it. این طریقایه شما معلوماتتان جمع آوری کنین. هر وریبل میایین وریبل فرض کنین ما یک کوشنری داشتیم، یک تحقیق انجام دادیم، یک سروی کردیم. بعد میایم میرم به اکسل شیت میرسانم. وریبل سوال اول من کوشنری بوده که what is your name. So وریبل ما چی است؟ name. What is your gender. بعدش میایم که what is your grade. First, second, third, what. بعد از اون میایم که siblings. How many siblings do you have. اینا کلش وریبل داتان است. اوکی؟ بعد شما میایین جوابایی را که مردم در سروی برتان داده برای سوالا کلش نوشته میکنین. اخگر سحر فرض کنین ناز هوریه بنفشه ایمل خالق ولی دیگه نمیفهمم مسکا. اوکی
اوکی اینا کلکیشان variables است این جوابایی است که بر variables دادن. and then اگر می جندر خود نوشته میکنم میل، سحر نمیتم، ناز نوشته میکنم فیمیل، هوریا نمیتم، بنفشه میگه که میل در حال که فیمیل میباشه. اینو تو چیز inconsistent میباشه و شما میفهمید ایدنتیفای کردن میتونید. ایمیل مثلا نوشته میکنم میل، خالق نوشته میکنم میل، ولی نوشته میکنم میل، مسکان نوشته میکنم فیمیل. اوکی؟ گریدش هم میایین، جوابا رو میرین میبینین. اوکی now for grade. First, second, third. اما قسم تا با پایین number of siblings مثلا اخگر از 2 خواهر داره یا 3 brothers anything. سحر مثلا 2، ناز 1، هوریا نوشته نمیکنه، بنفشه 5، ایمال 3، like خالق 8 for example، ولی 6 or 7، مسکا 2. اوکی؟ این معلومات شما کلش این رقم مختک سرویر انجام میدین، هر وریبل در اکسل شیت جدا جدا نوشته میکنین، هر کلم و هر رو تنظیم میکنین. اگر I hope it's clear now how you usually enter data from like a survey to an Excel sheet. So data, what is data analysis? تجزیه و تحلیل معلومات دیتا ها چی است؟ Data analysis is a systematic process of inspecting, cleaning, transforming, and interpreting data with the goal of discovering meaningful insights, drawing conclusions, and making informed decisions. Data analysis با یک پروسه سیستماتیک میگن که شما معلومات را که جمع آوری کردین او را تجزیه میکنین، تحلیل میکنین، به چیزای دیگه او را ترانسفر میکنین یا ربط میتین، بررسی میکنین چه چیزا رو معلومات جمع آوری کردین، به اساس چی جمع آوری کردین، چگونه جمع آوری کردین و چی نظریات، چی نتایج از اون میگیرین. به اینه میگن data analysis. It involves using different techniques and tools like also methods to uncover patterns, trends, relationships and outliers within the data set. خب اینه می چیز اکسل رو که ما بیشتر براتون نشان دادم، اونم فایل اکسل، به اون میگن data set. Data set. English. In English, it's called data set. It can help you to do like critical thinking, problem solving, and also بخاطر که شما نتایج تحقیقتان رو مشخص کنین میتونه کمکتان کنه data analysis. Now we have 2 methods of data analysis. 2 متد یا 2 روش بخاطر تجزیه و تحلیل دیتا ها وجود داره. We have univariate method and bivariate method. So univariate method is usually focusing on analyzing a single variable at a time. مثلا شما دیتا هایتان تجزیه میکنین، واریبلتان جندر، شما تنها جندر کلاینت امو نزدیک بسازم کلاینت ها، جندر کسایی که شما رو سروی کنین تنها مطالعه میکنین، تجزیه و تحلیل میکنین. Okay, so the results تان نشته میکنین from 150 70 of them are male, the remaining are female. Now اگر شما یک وریبل تجزیه میکنین، تحلیل میکنین، بررسی میکنین، با اونو میگن univariate method. و univariate method که است معمولاً به طریقای مختلف میشه. ای انالیسیس، ای تجزیه و تحلیل یک وریبل طریقای مختلف داره. شما میتونین گراف، مثلا چی رقم؟ گراف جندر رسم میکنین، گرافش رسم میکنین. bar chart, like pie chart, like different graph methods. So you can use pie chart, bar chart, histogram, density plot. All these methods are used to represent the univariate, like one variable, to analyze one variable. For example, شما در سرویتان جندر رو پرسان کرده بودین، شما یک پای چارت میسازین، یک پای چارت میسازین، در اونجا نشان میدین که این قدر یک سرکل میل است، این قدرش فیمیل است. This is our studio. By our studio میگن Python, Java and some frameworks. Okay. So by our studio میگن معمولا در statistics، معمولا در احصایه از our studio استفاده میکنن. اور بسیار پروسه آسانه، شما مو دیتا ست را که جور کردین یا مو اکسل شیت را که جور کردین، شما در آر استودیو را انسرت میکنین. وقتی که در آر استودیو انسرت کردین، بعضی کدینگ های مشخص است، بعضی کدها مثلا به دیتا ست نام میمونین، بعد از پای فانکشن پای استفاده میکنین، بازو پای چارتش را میزدم و گرافش را میزدم.
به خاطر اینکه بهتر شما مثلا بعضی کورسای اگر میخواین روی کت گراف کار کنین، کت کامپیوتر کار کنین، امروی آر لنگویج استفاده کنین، آسان‌تر از اینه که شما کت دستتون رو رسم کنین یا که خودتون سر روز زحمت بکشین. شما فقط دیتا ستتون رو اینجا انسرت میکنین، بعضی فانکشن‌ها رو استفاده میکنین، اندن پای چارتشون براتون رسم میکنه، هیستوگرامشون میکنه، دنسیتی پلاتشون میکنه، تمامشون میکشه. من روی جاوا اسکریپت پایتون اینا مطمئن نیستم، من کار نکردیم کارشون تا فعلا در استاتستیکس، ولی آر لنگویج میشه یک رایش میشه که آر لنگویج باشه که شما مثلا معلوماتون رو گرافش انالیسیس که میکنین، گفتم different methods میتونین استفاده کنین به خاطر اینکه شما یک جندره یک وریبل انالایز کنین یا تحلیل و تجزیه کنین. معمولا میتونین که آر لنگویج بیاین هم برای یونیوریت هم برای بایوریت، هر دوش میتونین آر لنگویج بیاین، دیتا ستتون رو اینجا داخل میکنین. بعد وقتی که دیتا ستتون رو داخل میکنین شما بعضی فانکشن های مشخص است که اونا رو استفاده میکنین، اونا بر شما هیستوگرام میکشه، براتون تمام چیزا میکشه. let me see if I can show you. I was second or third semesters of university, so we were using our language. Okay, so for example, pie chart. This is pie. It's not very clear here. So this is pie. Like I had a data set and the happiness score were like this. شما وقتی که نمو فانکشن داخل میکنین، اگر چیز ما اینجا کمک جدول است، شما وقتی بود که اوایل بود که من روی آر لنگویج کار میکردم، شما معمولا وقتی که نمو فانکشن استفاده میکنین، دیتا ستتون داخل میکنین، از فانکشن پای استفاده میکنین، شما بعد از اون میتونین که این طور یک circle thing like a circle این قسم یک گراف مشاهده میکنین. بعد یک فانکشن دیگه داریم به خاطرش مثلا هیستوگرامشون رو میخواین پیدا کنین، بار پلاتشون رو میخواین پیدا کنین، این همه قسم از فانکشن بار پلات استفاده میکنین، نام دیتا ستتون با دلار ساین و وریبلتون. بعضی معلومات دیگه مثلا میخواین نامش like happiness rank باشه، x labش happiness باشه، y labش rank باشه، میتونین که این بعضی specific چیزای دیگه هم بهش اضافه کنین. But I usually recommend you که بعضی کورسای مثلا short term like 1 month or 2 weeks or like این موضوعات هم میتونین که our language بشه برنامه ساده است، مثلا 2 هفته هم شاید براتون کفایت کنن. our language هم میتونین بگیرین و به خاطر statistics براتون بسیار کمک خواهد کرد تا اینکه شما کت دست دانه بکشین، کت دست بسیار جنجالی میشه یا با کامپیوتر رسمش کنین. So our language استفاده کرده میتونین باکس پلاتش رسم میکنین، scatter پلاتش رسم میکنین. scatter plot معمولا relationship نشان میده، برای correlation استفاده میشه. Okay, so these are the methods. این طریقایی هستن که شما معلوماتتان analyze میکنین. بعد ما bivariate method داریم، numerical methods هم داریم به خاطر univariate. So numerical methodش چی رقمی باشه که SLR مدلشه. SLR مدل یک چیز بسیار چقدر براتون بگم ریاضیکی می باشه، ضرب و جمع است بیشتر. SLR مدل هم من یک مدل دارم که براتون نشان خواهد دادم. SLR مدلش هم میتونین پیدا کنین using equations usually از مساوات، از طریقای فرمولای مختلف مساوات شما استفاده خواهد کنین تا که SLR مدلش رو رسم کنین. SLR مخفف simple linear regression است و شما یک وریبل در اونجا میتونین که انالایز کنین، تجزیه کنین، تحلیل کنین. بعد از داریم bivariate method. برای bivariate method وقتی که شما 2 تا وریبل کنار هم میخواین که روابطشن یا interactionشن تجزیه کنین، اند اونجا scatter plot استفاده میشه. correlation analysis like usually correlation like scatter plot استفاده میشه، وقتی graphical methodش میخواین استفاده کنین. چی سکوئر تستش میتونین داشته باشین. چی سکوئر تست هم یک چیز بسیار ریاضیکی است. It's a statistical test that is usually used to determine if there's a significant association between two categorical variables or not. Chi square test است و بعضی معمولا scatter plot و chi square test استفاده میکنن به خاطر اینکه bivariate method analyze کنن یا 2 تا variable تجزیه کنن، تحلیل کنن. اینا همگیشون چیزای بسیار توسعه یافته بگویم یا بسیار عمیق احصایه است statistics.
اگر کدام کس شما اینجا کورس اسایه گرفته باشه با این موضوع آشنایی می داشته باشه، ولی من سمپلش دارم اینجا براتون شریک می‌کنم. Let me show you the sample for SLR model and chi-square test. SLR model, simple linear regression. SLR مثلا تو quantitative variable. ما گفتیم SLR معمولاً به خاطر bivariate متد استفاده کرده میتونیم. وقتی ما دو تا quantitative variable داشته باشیم، مثلا ما میخوایم که oral score و final score شاگردا را analyze کنم، تجزیه کنم. test correlation میکنیم. معمولا شما وقتی که دیتا ستتان در R language insert میکنین یا RCDU در اونجا فنکشن correlation است. correlationشون چند است؟ یک عدد اشاریه‌ای می باشه، 0.3. بعد ما داریم در اونجا moderate association داریم، strong association داریم. گفتم اینا تمامشون موضوعات statistics می باشن. اگه من دانه براتون تشریح کنم moderate association چیست، strong association چیست، یک مایدگام خلاص نمیشه این ولی توپیک. ولی معمولاً از SLR مدل است. SLR مدل الاتر یک چیز است. رو correlationشو پیدا میکنن و X و Y شه. کدام X و Y است؟ X ما oral score است، Y ما final score. addition variables هستن در سروی موجود داشتن. then SLR مدلشو جور میکنیم. فرمول SLR چی است؟ Y which is final score equal to A plus BX. در اینجا شما A را باز پیدا میکنین. A میشه 12 B تا 0.4. خب در اینجا پیدا میشه مثلا 12 را میتونیم بگیم این اینجا که است، اینی interceptش که است، این میشه A. بعد data set preparation oral estimated چی میشه 0.4 تنها 0.4 روش هم میگیرین. یا بعد از وقتی که مدلش رو میسازین final scoreتان که Y است مثلا میشه به 12 جمع 0.4 times oral score and B equal to 0.5 larger than it has direct effect on final score. like اگه من براتون تشریح کنم گفتم وقت زیاد میگیره، ولی معمولا SLR مدل الاتر یک چیز ریاضیکی است. هدف از این است که شما بفهمید SLR مدل یک گراف نیست، یک چیز ریاضیکی است که ازش استفاده میکنن که انالایز کنن دو تا variable the bivariate method. Okay? I know it's confusing, I know it's hard, I know it takes a lot of time to understand it, but I can't explain it in details to you, but I just want to tell you like it's the basic strategies, basic ways that you usually do data analysis. See here, وقتی شما یک ریسرچ نوشته می البته سیستم انگلیسی رقم است، ما در این تا دقیق نوشته نکردیم like I'm not sure چی رقم است، ولی در انگلیسی شما اول abstract نوشته میکنین، سمری تانه نوشته میکنین. abstract یا سمری از introduction که مختصر می باشه، only one or two short paragraphs می باشه. abstract سمری تان که نوشته شد شما در پایینش keywordsش نوشته میکنین. keywords ریسرچتان چی است؟ کدام لغاتی که مربوطش میشه. Introduction can be 1 pages, 2 pages, 3 pages long. Anything that's up to you. Introduction تان که کردین literature review جور میکنین. اگر شما به خاطر از ریسرچتان از کدام scholarly writings دیگه یا ریسرچ های دیگه استفاده کردین خواندین، literature review شون نوشته میکنین. وقتی که literature review تان شد methodology تان استفاده میکنین. در methodology شما اینمی دیتا کلکشن که کردین اینمی چیزا رو کلشن نوشته میکنین. از چند نفر از کدام میتودا استفاده کنین، چند نفر سروی کنین، کدام واریبلز استفاده کردین، تمامی موضوعات در methodology تان میارین. بعد از اون ریزالتشه. خب شما اینمی قد نفرها را که سروی کردین و یه واریبلز استفاده کردین، ریزالتش چی بوده؟ اینا چی ایدیاز داشتن، چی اپینینز داشتن، شما چی چیزا رو پیدا کردین از این، چی چیزا رو کشف کردین از این موضوعات، کلش در ریزالت میاد. وقتی که ریزالت تان نوشته شد کنکلوژن میشه، تمام ریسرچ تان کنکلود میکنین، تمام. and then references it can be in APA style, it can be in MLA style, anything. That's like kind of sometimes professors they ask you or sometimes that's up to you. So usually people prefer APA or MLA. These are the two most common. اینی یک فرمت ریسرچ است. البته English speaking, like از شما در زبان انگلیسی یک ریسرچ نوشته میکنین اینی فرمت ها باید کتش پیش برین. I'm not sure که آیا این در دری هم سیم است یا نه، ولی در انگلیسی همینطور یک چیز است. Yes, بعضی موضوعاتش فرق میکنه. مثلا در انگلیسی اگر شما یک ریسرچ 4-5 صفحه‌ای نوشته میکنین
table of contents ضرورت نداریم. Usually it's good to have it, but people usually don't prefer to have it. Like ما فعلا دارم کوشش میکنم یک سامپل از ریسرچ خود پیدا کنم. یک ریسرچ کوتاه که من انجام داده بودم، بسیار کوتاه. ولی بله تا جایی که من اطلاع دارم در پانتونه افغانستان در زبان دری وقتی که کسی ریسرچ میکنه فرق میکنه، شکلش فرق میکنه. یک کمکی مثلا قسمی که مختار فهرست مطالب و فهرست جداول و این تمام گپورا داره. در انگلیسی ما اصلا فهرست جداول چیزی نداریم. اما وقتی که ریسرچ مثلا like 20 pages 40 50 pages ما ریسرچ های داریم که 100 pages long میباشه، در اونجا باز فهرست مطالب اضافه میکنه. ولی if you're writing something like 3 or 4 pages long, then you don't need to have a table of contents. It's good to have it, but you don't need to have it like it's 4 pages, and then for 4 pages you really don't need to write a table of contents. My research theme was very much based on qualitative online learning within EMI environment at AUAF during COVID-19 pandemic. So when COVID-19 started, وقتی که COVID-19 شروع شد تمامی پنتونا در افغانستان رفت آنلاین شد، از جمله AUF. و AUF مثل دیگه پنتونا، مثلا من یادم از بعضی پنتونای شخصی دیگه بودن آنلاین شده بودن، اما شاگردشون اصلا چیزی رو یاد نگرفتن در دوره آنلاین. اما در AUF گپ نبود. آنلاین شرایطش فوق العاده سخت‌تر از این پرسن شده بود. کلاس ها همیشه جریان داشت regularly every day و شما که غیر حضوری میکردین نمراتتان کم میشد. پیپرزتان به وقت ثبت نمیکردین نمبرزتان کم میشد. So online even it was like much better than in person. وقتی که کورس ها آنلاین شده دوره پاندمیک و AUF it was fantastic during pandemic. AUF's quality of education and like providing services and learning quality was fantastic. It was amazing as much as I remember. پنتونه شخصی دیگه بودن. I'm really not sure about Cordon, but like I remember Bakhtar and other private universities. I know it was not very good for public universities as well, like government universities, but for private universities, I still remember Bakhtar, it was not so good. But for AUF, the fantastic one. It was really good. So I was doing this research. You can see here, I started with a summary and purpose of the research, going with the literature review. For research question, now here I can identify the research question that I did my survey and other stuff on that. And then I started writing the methodology. So I had 3 research questions that I tried to do research on. And the first one is, how is the quality of distance learning with an EMI context at AUAF or with an EMI environment at AUAF? The second research question was, how new technologies have helped the students and instructors to engage in EMI classes at AUAF? And the third question was, what are the positive and negative effects of online learning at AUAF? So شما در یک تحقیقتان 3 تا سوال تحقیق میتونین داشته باشین. Like I had it. But sometimes people usually have one and then start writing on it. But that's for our university, so they asked us to have like many more questions. And then I started, so for this research, I actually did a survey within AUF students. Like I designed a survey and the questionnaire and I shared it with everyone, like with 158 students, I think. And then I got the results and I did like data cleaning and data management, all this stuff, and then coming to methodology. So in the methodology, as you can see, for this paper, qualitative data was used. Qualitative data from 2 main sources. The first main source were the studies of 4 research studies on EMI. ما بخاطر زی scholarly ratings دیگه نفرها را خوانده بودم. تحقیق دیگر را خوانده بودم در مورد EMI environment, English medium instructor environment and online learning. ما در این مورد تحقیق دیگر را خوانده بودم. I also did, so the second main resource of this study is online survey through method to collect the data. So online survey, I did an online survey. And online questionnaires were sent to some of sophomore students at the American University of Afghanistan. So you can read it here at this part, yeah. The second main source of this study is the online survey method to collect data. Online questionnaires were sent to some of the sophomore students at the American University of Afghanistan. And also the questionnaire were designed on Canvas page and contained 40 questions.
سروی که من انجام داده بودم 40 سوال داشت which was containing demographic information of his students about the overall quality of online learning at AEF and the positive and negative effects of online learning within AEF. So این سوالایی بود که من اونجا نوشته کرده بودم و بعد از او کلی که اونجا جوابای خود داده بودن، نظریات خود نوشته کرده بودن که بعد من اون را در اینجا the limitations of ethical consideration. So it was a draft. Yeah, I think it was a draft. It doesn't have like the conclusion and results, but I really don't know where is the original one, but it was a draft. So این نیمه کارش نیمه شما در اونجا لیمیتیشنش رو مشخص میکنین، چی کم بود یا چی مشکلات بود. Ethical consideration رو مشخص میکنین. It is up to you. If you want, you can do it. If not, you can't. Like, that's up to you. And then results and conclusion. So it was a draft. Yeah. And then I had to add like results and conclusion as well. But then references. So I did references because I used different sources for this. So basically, this is how it works. خب این طریقه است. این معمولا میتود است که شما ریسرچ رایتینگ تا نوشته میکنین. دیتا انالیسیس تان شد میایین به نوشته کردنش. وقتی به نوشته کردنش میپردازین این میتودایی که من براتون گفتم بعضی موضوعاتی است که شما اضافه میکنین. پیج نمبر باید داشته باشین. از من اینجا پیج نمبر نداره because it was a draft. But when it comes to the original one, it should have a page number as well. پیج نمبر باید داشته باشه پیپرتون. تمامی اینمی موضوعات را که ما پیش روش اشاره کردیم good to have them. Good to have them. من یک سمپل بسیار بهتر از این که تا شریک خواست ساختم. من با مختار تمام چیز روان میکنم بعد مختار میتونه کم به شما شریک بسازنش رو you can just directly contact مختار. And yeah, so it was all about the results and the research writing. So you did all the steps. You started doing your research and you're done with the research paper as well. You can share it with others and میتونه اونا از معلوماتی که شما پیدا کردین یا چیزایی که شما کشف کردین یا دقیق که شما انجام دادین استفاده مثبت کنن. So I know it was not too much in deep. بسیار یک معلومات بسیار کامل و خوب و عالی نبود این سشن ولی تا حد ممکن یک چیز بود که من میخواستم فقط شما یک overview یک کامل داشته باشین